الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة إلى آخر آية. صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، شہر کے معززین، ختم نبوت سے تعلق رکھنے والے یادگیر کے غیور مسلمانوں اور پاسبانوں، وقت کافی ہو چکا ہے، موسم سرد ہے، اس لیے کسی تفصیلی خطاب کا موقع نہیں ہے، آپ بھی تھک چکے ہیں۔ منتظمین کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جلسہ جس موضوع پر ہے اس موضوع سے متعلق ہی بات ہونی چاہیے، ورنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر 360 دن یادگیر میں آپ سیرت کے عنوان سے جلسہ رکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک جز بھی 100ویں حصے میں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس کا اعجاز اور اس کے نکات ختم ہونے والے نہیں ہیں، جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر نکات اور آپ کا اعجاز ختم ہونے والا نہیں۔ اس سلسلے کو چاہے جتنا دراز کیجیے، حضور کی سیرت کبھی مکمل بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب خاص موضوع پر کسی خاص تقاضے کے تحت بات رکھی جائے تو گفتگو عنوان پہ ہونی چاہیے۔ میں بہت چھوٹا تھا، 83 میں، آج سے 30 سال پہلے ظہیر آباد میں چوتھا خلیفہ آیا تھا اور وہاں قادیانیت پر بہت بڑا پروگرام کرنے والے تھے۔ اس پروگرام کو وہاں کے مسلمانوں نے جان پر کھیل کر رکوایا اور اس میں گلبرگہ کے سجادے مولانا محمد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار اور اس علاقے کے صوفیہ کا رہا ہے۔ کلکٹر ہاؤس پر دھرنا دیا، آخر میں کلکٹر نے کہا کہ میرے کلکٹر ہاؤس کے پیچھے کمرے میں ان کو اجلاس کر کے چلے جانے دو، میدان میں نہیں کرنے دوں گا۔ مسلمانوں نے وہ بھی کرنے نہیں دیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اس کے بعد جلسہ ہوا اور اس جلسے میں گلبرگہ کے سجادے صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نہیں آئے تھے، لیکن دوسرے صاحبین آئے تھے اور مفتی عظیم الدین صاحب جامعہ نظامیہ کے بھی تھے اور مرزا منور کے خطیب اس وقت کے جو اب ہیں ان کے والد، وہ بھی آئے، لیکن گفتگو موضوع پر رہی، موضوع سے ہٹی نہیں، اس سے فائدہ ہوتا۔ جلسہ ختم نبوت کے عنوان پر ہے اور اس جلسے میں محنت کرنے والے، اس جلسے میں شرکت کرنے والے اور اس کے لیے جان مال خرچ کرنے والے معمولی لوگ نہیں۔ اس کام کا تعلق چونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہے، اس لیے اس میں جان و مال کی قربانی رائگاں نہیں جاتی، بلکہ اللہ کے رسول کے بعد اسے مقام حاصل ہوتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ مرزا کی زندگی میں حضرت کے لاکھوں مرید تھے، حضرت نے مشن بنا لیا تھا مرزا کے عیوب کو، اس کی حیثیت کو، اس کی پوزیشن کو لوگوں میں ظاہر کرنے کا۔ مولانا ثناء اللہ مرسلی اور پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا نے انہیں بہت گالیاں دی ہیں، اس کے لٹریچر میں دیکھی، لیکن اللہ کے رسول کے پاس اس کام کے کرنے والوں کا مقام کیا ہے؟ ان کے ایک مرید نے خواب میں دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر فرمایا ان کے مرید سے
कि पीर मेहर अली शाह को मेरा सलाम करें। बहुत बड़ी सआदत है। इसी तरह अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अमीर शरीयत उस जैसा बोलने वाला पैदा नहीं हुआ। मैं चाह रहा था कि शाह साहब के कुछ पैराग्राफ खत्म नबूवत पर जो महफूज रह गए हैं सुनाऊं, इंशाअल्लाह कभी मौका आएगा सुनाऊंगा, जिन्हें कादियानियत के मुकाबले के लिए मुत्तफ़क़ा हिंदुस्तान का अमीर माना गया। उस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बना था। हज़रत शाह साहब की जिंदगी का मकसद कादियानियत से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, अल्लाह ने बड़ा काम लिया। हज़रत के बारे में आता है कि एक बहुत बड़े आलिम ने उसी दौर के मदीना मुनव्वरा में ख्वाब देखा और ख्वाब में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फरमाया कि मेरे बेटे अताउल्लाह को मेरा सलाम कर। सैयदज़ादे थे, इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरे बेटे। लिखा है शाह साहब के सवाने में जाबाज मिर्जा में कि जब आकर उन्होंने मदीना मुनव्वरा से यह ख्वाब शाह साहब के सामने नकल किया तो शाह साहब ने फरमाया क्या हुजूर के लबे अक़दस में मेरा नाम आया था? हुजूर ने मेरा नाम लिया, अताउल्लाह कहा, फरमाया हाँ। फरमाया फिर कि हुजूर ने अपने लबे मुबारक से अताउल्लाह का लफ्ज़ निकाला, मेरा नाम लिया, फरमाया हाँ। शाह साहब पर 3 दिन तक वजन की कैफियत आ रही, झूमते रहे कि मेरे आका की ज़बान पर उनका नाम आया और हुजूर ने मुझे सलाम कहा। इसलिए यादगीर वालों, इस जलसे की भी अहमियत को समझो। इसका ताल्लुक खत्म नबूवत की निस्बत से। यहाँ किसी की हैसियत नहीं है, सूरज के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है, न किसी जमात की हैसियत है, न किसी मसलक की हैसियत है, न किसी शख्सियत की हैसियत है। दुनिया के किसी इंसान की, दुनिया के किसी जमात की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है तो सिर्फ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और उन्हीं की निस्बत पर निकलता। इसलिए उन्वान पर बात होनी चाहिए और इसका एहतराम पेश नजर होना चाहिए। ये जलसा आम जलसों की तरह नहीं है। ये हुजूर से अपनी अकीदत का इजहार है, हुजूर से अपने ताल्लुक का इजहार है, हुजूर से पर अपनी जात, हुजूर की जात पर अपने ईमान का इजहार है। इसलिए आम जलसों की तरह इस जलसे के माहौल को मत बनाइए। मसलकी तासुब का इजहार इस इन जलसों में मत कीजिए। जमातें जमा करना मकसूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत खत्म नबूवत और ताज़ा खत्म नबूवत की हिफाजत के मकसद से इन जलसों का इनेकाद होना चाहिए और उसी मौजू पर गुफ्तगू होनी चाहिए। मेरे भाई, जलसा होना चाहिए, लेकिन ये बात मेरे लिए बाइस तशवीश है कि आखिर यादगीर के मुसलमानों को कितनी मर्तबा किस किस जबान में समझाया जाए कि कादियानियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, कादियानियों का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे ताल्लुक रखना गुनाह है, उनसे तर्क ताल्लुक करना, उनसे नफरत का इजहार करना, उनका बाइकाट करना तुम्हारे लिए सवाब है। इसके बावजूद इत्तला मिलती है कि आपके रहन सहन में, आपके ताल्लुकात में कोई फर्क नहीं आता। जिसका ताल्लुक जिससे है वो रखे हुआ है, उसके कान में जू नहीं रेंगती। मेरे भाई, ये बात खतरनाक है। एक आदमी अगर कहते ये जहर है, इसके खाने से मौत होती है, और 50 आदमी कहें कि नहीं होती साहब, मैं भी खाया नहीं मरा, मैं भी खाया नहीं मरा, मैं भी खाया नहीं मरा, मगर अकलमंद आदमी होगा तो वो रिस्क नहीं लेगा। उन्हें बोलेगा एक आदमी बोल रहा ना भाई खा के मर जाते, क्या है कि मैं मर जाता हूँ, क्या है। यहाँ इतने उलमा आपसे बोल रहे हैं कि आपके ईमान के लिए नुकसानदेह, आपके दीन के लिए नुकसानदेह। आपने जिस शख्सियत से अपने आप को वाबस्ता कर रखा है, जिससे आपकी गुलामी का रिश्ता है, वो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। इसके बावजूद आपके कान पे जू नहीं लगती। आप कितने रहम दिल हैं, आप कौन मसीह उस ज़र्फ हैं, आपके दिल में कितनी मोहब्बत है, और
نے جنس انسانیت کو عزت بخشی ہے، جس نے ساری دنیا کو معاشرت کے آداب سکھائے ہیں، جس نے یہ حکم دیا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے پوری انسانیت کو سبق دیا ہے، اسی ذات والا شریف نے ختم نبوت کے مسئلے میں امت کو سبق دیا ہے۔ یہ حقوق اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ماں باپ کے بارے میں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ماں باپ اگر تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو تم ہرگز ان کی مت صاحبہما فی الدنیا معروفا، اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ کے حکم بتائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہاں سے یہاں تک میں ایک جملہ اللہ کے حقوق کا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سے لے کر یہاں تک ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، لیکن اسی اللہ نے حکم دیا کہ اطاعت کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں۔ اگر وہی ماں باپ جن کے بارے میں اللہ نے یہ احکام بیان کیے ہیں معصیت کا حکم دیتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اب تمہیں اجازت نہیں اطاعت۔ جس اللہ کے رسول نے تمہیں انسانیت کا درس دیا، پوری انسانیت کو، جن سے انسانیت کو جس نے عزت بخشی، اس نے ختم نبوت کے منکر کے لیے کیا فیصلہ کیا، کیا اسوہ اللہ کے رسول نے پیش کیا؟ خط آپ نے دیکھ لیا، خط آپ نے 2-3 مقررین سے سنا کہ جب مسلمہ کذاب نے حضور کو خط لکھا آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ نے حضور کے جہاں کردار کی، کیریکٹر کی اور آپ کے نقش و نگار کی جہاں روایت کی ہے، شمائل ترمذی، جہاں حضور کی ذات اقدس کے متعلق ہے کہ آپ کی پیشانی کیسی تھی، گفتگو کا طریقہ کیسا تھا، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، ایک ایک ادا محفوظ کر کے اسے بیان کر دیا۔ ترمذی کے اخیر میں سے شمائل ترمذی کہتے ہیں، اس میں صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ حضور نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی پر لعنت نہیں بھیجی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، اتنے چھوٹے تھے حضور کی خدمت میں جب آئے تھے، 6-7 سال کے تھے، گھر کے اندر جایا کرتے تھے، اس وقت سے لے کر اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے تک حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس 10 سال کے اندر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں۔ جس کی صبر کا، جس کی برداشت کا، جس کے اخلاق کا، کردار کا یہ معیار ہو، وہ نبی اس خط کے جواب میں لکھتا ہے اِلَىٰ مُسَيْلَمَةِ الْكَذَّابِ۔ حضور نے اس سے سخت جملہ کسی کے لیے نہیں کہا، اور حضور کے لفظ سے نکل گیا تو پھر آج ساری دنیا اسے مسیلمہ کذاب ہی کہتی ہے، کذاب اس کے نام کا جز بن گیا۔ صرف یہی نہیں کیا بلکہ حضرت اسامہ کی عمارت میں ایک لشکر تیار کیا صحابہ کرام کا، اور فرمایا کہ جاؤ اور اسے کیفر کردار تک پہنچا کر۔ لشکر جاتا ہے اور اسامہ مسیلمہ کذاب کا کام تمام کرتا ہے۔ یہ تو 2 لفظ ہے، لیکن اس میں اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضور بیمار ہے اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی تک آ کر نماز نہیں پڑھا سک رہے ہیں۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں جہاں حضور آرام فرما ہے وہیں حضور تشریف فرما تھے، اور وہاں سے حضور کا منبر، جہاں حضور کا محراب جہاں آ کر نماز پڑھاتے تھے، اس کا فاصلہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا اس دیوار سے اس تخت تک، یا اس سے کچھ زیادہ۔ وہاں تک چل کر حضور آ نہیں پائے۔ حضرت صدیق اکبر سے کہا نماز پڑھاؤ،
अल्लाह के रसूल का हुक्म था, लश्कर निकल तो गया, लेकिन उन्हें तशवीश की। हुजूर की सेहत के बारे में कुछ दूर चलकर रुक गए। इधर अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। विसाल की जब इत्तला मिली, वो लोग वापस आ गए। हुजूर के कफन दफन में, हमारे जनाजा में वो लोग शरीक रहे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बना दिए गए। खलीफा बनने के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पहला हुक्म दिया, उसामा अपने लश्कर को लो और रवाना हो जाओ। लोगों ने कहा, खलीफे रसूल, जब हालात दूसरे थे अब दूसरे हैं। जब अल्लाह के रसूल बनफ्स नफीस मौजूद थे, अब पर्दा फरमा गए हैं, अब हालात कुछ इत्मीनान के नहीं है। मुनकिरीन ज़कात की अलग इत्तलात आ रही हैं। कुछ लोग ज़कात के मुनकिर हो गए, कुछ लोग इस्लाम से मुर्तद हो गए, इस किस्म की खबरें आ रही हैं। इन हालात में इतने बड़े लश्कर को मदीने से बाहर भेज देना अक्लमंदी नहीं, इसे हिम्मत भेजिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे फरमाया कि तुम कैसी बात कर रहे हो? जिस लश्कर की रवानगी का फैसला हुजूर ने फरमा दिया था, उसे रोकने वाला अबू बकर कौन होता है? अबू बकर की क्या मजाल, अल्लाह के रसूल किसी लश्कर को रवाना कर दे, अबू बकर रोक दे। फरमाया कि दरिंदे जंगल के आगे अगर फाड़ने का और चीरने का खतरा हो तो भी अबू बकर इस लश्कर को रोक नहीं सकता, जिसके रवानगी का फैसला हुजूर ने कर दिया था। और मुसैलमा कज़्ज़ाब को केफर किरदार तक पहुंचाया। अभी मौलाना मासूम साकिब साहब ने फरमाया कि ग़ज़वे बद्र से लेकर फतेह मक्का तक जो जंगें हुई हैं, उनमें सहाबा इकराम की शुहदा की तादाद 300 से ज्यादा नहीं है, और बाज़ रिवायतों के बाज़ मुहक़्क़िक़ीन के नजदीक 500 से ज्यादा नहीं। पूरी जंगों में शहीद होने वाले सहाबा की तादाद 500 से ज्यादा नहीं है, और इस ग़ज़वे में 1000 से ज्यादा सहाबा शहीद हुए, जिनमें से 500 हुफ़्फ़ाज़ सहाबा ताज ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए 1000 सहाबा ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। ये मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद इस उम्मत के सबसे बड़े खलीफा, सबसे पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुनकिरीन ख़त्म नबूवत और मुद्दईयान ख़त्म नबूवत के सिलसिले में ये फैसला मुसलमानों के लिए मशअल रहा। ये इस्लामी हुकूमत नहीं, हम वो काम नहीं कर सकते, लेकिन हम जिसके मुकल्लफ है वो कर सकते हैं कि इनसे अपनी नफरत का इजहार करें। याद रखिए, ईमान का कमाल और ईमान की हलावत उस वक्त तक नसीब नहीं होगी जब तक हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ करने वाले नहीं। हुज़ूर ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए की, और नफरत की, दुश्मनी भी की तो अल्लाह के लिए की, ऐसा शख्स का ईमान कामिल है। और अगर दुनिया की मफाद के लिए मोहब्बत करता है या दुनिया के लिए मोहब्बत करता है, तो ये मोहब्बत उसके लिए सवाल है। मेरे भाई, ये साफ सीधा मसला है, लंबा चौड़ा मसला नहीं है, इल्मी मसला नहीं है, किताबों का मसला नहीं है। अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों ने मुसलमानों को दीन और ईमान से बेबहरा करने के लिए और रसूल अरबी के दामन से इन्हें महरूम करने के लिए अपनी दौलत की बुनियाद पर, अपनी हुकूमत की बुनियाद पर इस फितने की दारोबेल डाली और इसकी सरपरस्ती की। जो लोग कादियानी मजहब से ताल्लुक रखते हैं वो यहाँ होंगे, सुन रहे होंगे, उन तक ये बात पहुंच जाए, वो जानते भी होंगे, और आप तक भी कि खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने बारे में लिखा है कि मैं अंग्रेजों का खुद काश्ता पौधा हूं।
اور اس وقت سے لے کر آج تک انگریزوں کی حمایت میں یہ تحریک جو ہے بچی ہوئی ہے، انہیں کی زیر سایہ سانپوں کی طرح بلوں کے اندر زمین پر رہ کر یہ کام کرے۔ مسئلہ نہ اجرائے نبوت کا ہے، جیسا مولانا نے کہا، نہ ختم نبوت کا ہے، نہ وفات مسیح کا ہے، نہ حیات مسیح کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کیا نبی ہو سکتا ہے؟ نبوت کا مقام کیا ہے؟ رسالت کا مقام کیا ہے؟ اور یہ شخص اس سانچے پہ نہیں اترتا۔ نعوذ باللہ اگر اترتا بھی تو بھی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند فرمایا۔ ہم جس عقیدے پہ زندہ ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے، اور اسی نبوت ختم نبوت کے عقیدے نے پوری امت کو باندھ رکھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ آپ نہیں جانتے، علماء نے لکھا ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا، اگر وہ نبی ہوتا نہ ماننے والا جہنم میں جاتا، اور نبی نہیں ہوتا ماننے والا جہنم میں جاتا۔ بہت مصیبت تھی۔ وہ اس آزمائش میں تھے، ان کو ذمہ تھا پہچانے، نبی ہے اگر نہیں مانا اسے تو جہنمی، نبی نہیں ہے شعبدہ باز ہے اسے نبی مان لیا تو جہنمی۔ اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھا، فیصلہ فرما دیا کہ کوئی نبی اب قیامت تک آنے والا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص علیاذ باللہ نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی شخص اس سے پوچھے کہ تو نبی ہے تو معجزہ بتا، فرمایا یہ پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا پوچھنا اس بات کی علامت ہے کہ نبوت کا امکان ہے، جبھی تو اس سے پوچھنا۔ اور اس کنڈے سے بھی پوچھے تھے سب کہ تو نبوت کا دعویٰ کر رہا، تیرا معجزہ کیا ہے؟ تو انہیں بولا تھا میرا معجزہ یہ ہے کہ مجھے ماہواری آتی ہے۔ مفتی صاحب مفتی معصوم ثاقب صاحب فاتح ختم نبوت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کی زبان میں برکت دے، ان کے قوت حفظ میں برکت دے۔ انہوں نے چھیڑ دیا، ورنہ ایک لمبی کہانی ہے اس کے بارے میں، وہ کیا تھا، انسان تھا یا نہیں تھا یہی سمجھ میں نہیں۔ سنے ہوں گے آپ اسی تذکرہ جو مولانا کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے، اس میں لکھتا ہے یہ مردود کہ اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ اب پھر اسی پہ اکتفا نہیں کرتا، کہتا ہے پھر میں حاملہ ہو گیا، اور 10 ماہ کے بعد میں پیدا ہوا۔ ارے تو ہی حاملہ ہوا، تو ہی پیدا ہو گیا، میں ہی مریم میں ہی عیسیٰ۔ اس نے مریم ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اس کے کتنے دعوے ہیں اس کے، مہدی، ملہم، مسیح موعود۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے نبوت کا، اور پھر نعوذ باللہ حضور سے افضل ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ، اور ہر زبان میں کیا۔ تم اپنے آپ کو مریم ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عیسیٰ ثابت کرنے کے لیے بولا کہ جب اللہ میاں نعوذ باللہ وہ کام کرے تو حاملہ ہوا، اور 10 مہینے تک حمل ہوا، پھر میں پیدا ہو گیا۔ مولانا اللہ وسائع صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مبلغ ہیں، ابھی ہندوستان تشریف لائے تھے، بہت دل چاہ جاؤں مگر نہیں جا سکا۔ انہوں نے لندن کے ایک جلسے میں فرمایا کہ ایک ماہرین حیوانات نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب انسان کا بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا، کتے کا بچہ 10 مہینے میں پیدا ہوتا۔ انہیں کتا تھا کہ انسان تھا؟ انسان تھا تو 9 مہینے میں پیدا ہوتا، یہ تو کتا تھا جو 10 مہینے میں پیدا ہوتا۔ فیصلہ کرو انسان ہے یا کتا ہے، بعد میں فیصلہ کریں گے کیا ہے۔ نہیں، عجیب و غریب، عجیب و غریب عیاش میرے بھائی، ہنسو مت، ایسے ہی لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں،
ऐसा नहीं होता तो अपने ईमान का सौदा कोई जाहिल नहीं था, समझदार था, मगर इसने दुनिया के लिए अपने ईमान का सौदा किया। अंग्रेजों का कहा हुआ काम इसने पूरा किया। अंग्रेज मुजाहिदीन से इस मुल्क में तंग थे, उन्हें 150 साल तक मुसलमान मुजाहिदीन ने चैन से नहीं बैठने दिया। बालाघाट के मैदान से लेकर कानपुर के गोदाम तक मुसलमान इनके शहादत, इनकी वो मरगूब रिजा है जिसमें दुनिया की कोई कौम इससे मुकाबला नहीं कर सकती। मुसलमानों ने इन्हें चैन से बैठने नहीं दिया, कभी इन्होंने चैन से हुकूमत नहीं की। इन्होंने इसका इलाज सोचा कि है क्या, तो माहिरीन ने कहा कि जब तक जिहाद का जज्बा इन मुसलमानों के दिलों से नहीं निकलेगा, जब तक जान देना सर कटाना अल्लाह के लिए शहादत है, ये बात इनके जहन से नहीं निकलेगी, उस वक्त तक अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चैन से मुश्किल है। तो फिर उन्हें ये बात समझ में आई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान कैसा भी है लेकिन आज भी ये अपने मजहब को अहमियत देता है और मजहब की लाइन ही से व्यवहार। इसी मुल्क में एक जमात 60 साल से तन मन धन लुटाकर ये कोशिश कर रही है कि मुसलमानों की दीनी क़यादत उसके हाथ में आ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1% भी कामयाब नहीं है। आज भी कौम अपने उलमा के ताबे है, दीन के सिलसिले में अपने उलमा की इत्तिबा करती है। ये बहुत बड़ी खूबी है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की है। लिहाजा उन्हें जरूरत थी कि एक ऐसा शख्स मजहबी रिवाजों में उठे और उठकर ये कहे कि अंग्रेज मुहसिन है, इसके साथ जिहाद हराम करना हराम है। जब तक मजहबी पैराए में, मजहबी अंदाज में इन मुसलमानों तक ये बात नहीं आएगी, ये हमें चैन से बैठने नहीं देंगे। इनका जज्बे जिहाद और शौक शहादत हमें चैन से बैठने नहीं देगा। लिहाजा एक ऐसा ज़मीर फरोश, ईमान फरोश, दीन फरोश चाहिए जो खड़ा होकर मुसलमानों में ये ऐलान करे। इसी मिशन के लिए इसे खड़ा किया और इसने खुद कहा है कि मैंने अंग्रेजों की हिमायत में और जिहाद के सुकूत में इतनी किताबें लिखी हैं कि उससे अलमारियां भर जाए। ये सब मौजूद है किताबों में। इसलिए ये गिरगिट की तरह बदलता रहा और मजहबी अंदाज में अंग्रेजों की हिमायत करता रहा और अंग्रेजों से सपोर्ट हासिल करता रहा। तफसील का मौका नहीं, उसकी दौलत बहरहाल फितना है और गुर्बत हो लाभ, तब तो आदमी दौलत के लिए सब कुछ कर गुजरता है। ये चोरी, ये चमारी, ये जेब काटना, ये सब गुर्बत ही है। इसीलिए तो क्या रसूल ने फरमाया था कि पैसे की हिफाजत करो, इसमें इसराफ मत करो, वरना आदमी पैसा न हो तो बसा औकात ईमान बेच देता है पैसे। इन्होंने काम का आगाज उन्हें मुसलमानों से किया, अब वो आदी हो गए इनकी मदद के, इनके पैसे के, इसलिए फिर नहीं रहे हैं, वरना दीन नाम की चीज उनके पास है नहीं। इसलिए उन्हें समझाना तो चाहिए, लेकिन वही लोग जो खुद इस मसले को समझते हैं। ऐसा नहीं कि जो है तबलीग की फजीलत सुन के एक साहब उठे, पठान साहब, और रास्ते में बनिया जा रहा था, उसको पकड़ कर उसकी गर्दन पर सवार होते बोले पढ़ कलमा पढ़। परेशान हो गया, बोले कुछ भी नहीं, पढ़ कलमा नहीं तो मुझे बता। फिर बोला अच्छी बात है, बता क्या कलमा है। तो मैंने बोले ये तो मेरे को भी नहीं मालूम कलमा क्या है, तो मेरे को नहीं मालूम होगा, मैं सुना कलमे की तबलीग करना। ऐसा नहीं, जिन्हें बात करना है गुफ्तगू करना है, समझे मसला है क्या, कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं। मैं आपको शौक हो तो सिर्फ ये सीरतुल महदी मौलाना ने दी है फोटो कापी, जिसे उर्दू पढ़ना आता है, सिर्फ सीरतुल महदी पढ़े। मेरी लिखी भी नहीं है, किसी सुन्नी आलिम की लिखी भी नहीं है, किसी की नहीं। बाप की सीरत बेटा लिखता है, माँ के हवाले से लिखता है, और कोई तीसरा नहीं। माँ के हवाले से बेटा लिखता है और कोई तीसरा नहीं। उसमें वो भी है बेटा लिखता है कि मुझे अच्छी तरह याद है,
والد صاحب کے وہ جملے میری کان میں ابھی گونج رہے ہیں کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے خطاب کیا تھا بیٹا نقل کرتا ہے، ایسی تمام چیزیں ہیں جو یہ بھولے بھالے مسلمانوں کو پہنچاتے ہیں۔ آپ پڑھ لیجیے، اندازہ ہو جائے گا کس کیریکٹر کا، کس کردار کا آدمی۔ عیاش نمبر 1 شراب پیتا تھا، افیم کھاتا، مرزا کا ایک مرید مصری تھا، کیا کیا بولوں اور کیا کیا نہیں بولوں، مگر سنا دیتا ہوں کچھ تو غیرت آئے۔ مرزا کا ایک مرید تھا، اس نے اس کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر سے اختلاف کر کے جماعت کے سارے ذمہ داروں کو اس نے خط لکھا ہے۔ وہ خط لائبریریوں میں محفوظ ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ رب العزت حق کو مخفی نہیں ہونے دیتا۔ اس مصری مرید نے خط لکھا ہے کہ مرزا صاحب تو کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے، ٹیسٹ چینج کرنے کے، یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، اس کے خط کا جملہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب تو کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ موجودہ خلیفہ تو ہر وقت زنا میں مبتلا ہے، اور اس کے مرد بچے کے ساتھ اس نے بدفعلی کرتی تھی، تو اس کے بیٹے کے ساتھ جب اس نے بدفعلی کی تو اس نے جماعت کے ذمہ داروں کو خط لکھا کہ جو خلیفہ ہے مرزا بشیر یا مرزا محمود، نام کے بارے میں مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا، مجھے تھوڑا سا ظہور اب ہونے لگا ہے، میری برین سرجری ہوئی ہے، اس کے بعد سے تھوڑا بھول جاتا ہوں۔ مرزا بشیر یا مرزا محمود، یہ دونوں اس کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ موجودہ مرزا تو کبھی کبھی کرتا تھا، یہ موجودہ خلیفہ تو ہر وقت زنا کرتا ہے، اور ایسی عورتیں اس نے اپنے حرم میں چھوڑ رکھی ہیں جو نوجوان لڑکیوں کو شکار کر کے لاتی ہیں، اور میرے بیٹے کے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، جماعت کے ذمہ داروں فیصلہ کرو۔ اور مولانا منظور احمد چنیوٹ نے رغوا میں غالباً مرزا محمود ہی ہے، اس کی بہن کے کیریکٹر پر جو وہاں مباحثہ کیا ہے، اس کی تار میں لاکھ کے ہارٹ اٹیک ہو کے مرا ہے۔ اس گھر کا ہر فرد انتہائی گھنونا اور خصیص ہے، یہ نحوست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے۔ ایسے کردار کا شخص جو ایک اس کا بھائی تھا چچیرا یا پھپھیرا بھائی مرزا فضل ہے، زمینات کا جھگڑا تھا اس زمانے میں، زمینات کا بڑا مسائل، مقدمات کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں 100 سال پہلے تو سارے مقدمے زمینات کے تھے، انہیں اس پہ انہیں اس پہ یہ نام پہ نہیں ہوئی، وہ نام پہ نہیں ہوئی، اس کے نام پہ، تو زمینات کا مقدمہ تھا۔ مرزا فضل احمد کو جو اس کا بھائی تھا میرا، اس کو دستخط کی ضرورت تھی مرزا کی، یہ عیاش تھا بدماش، اس کی نگاہ پڑ چکی تھی ہوگی اس کی بیٹی پر، اس نے کہا کہ میں تیرے سے اس وقت تک یہ کاغذ پر دستخط نہیں کروں گا جب تک تو اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح مجھ سے نہ کر۔ انہیں بولا تو دستخط کر نہ تو کر، تیری ایسی کی تیسی، میں اپنی نوخیز بیٹی، نوجوان بیٹی کو تیرے بڈے کے ساتھ نہیں کروں۔ چڑ کے پیشین گوئی کر دیا کہ وحی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی بیگم کا نکاح مرزا پھر سے کر دیا، یہ اشتہار لکھ کے بڑھوا دیا کہ میرا محمدی بیگم سے نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کر دیا۔ یہ انہیں اعلان کرا، مرزا فضل احمد محمدی بیگم کا نکاح دوسرے شخص سے کر دیا، جس سے کرنا چاہیے تھا دوسرے نام سے کر۔ اب اس کی بہت رسوائی ہوئی، لوگوں بولے ارے آسمان پہ اللہ نے تیرے سے نکاح کرے تو محروم ہے کیا؟ نعوذ باللہ، پھر اللہ نے بھی کچھ نہیں کہہ رہے، ایسے ایسے موقعوں پہ جواب دینا بھی آنا۔ جیسا مولانا کو بولے جناب کوئی نیچے رہنے سے اوپر رہنے سے فرق نہیں پڑتا، ایسے مولانا ندوی سے ایک شخص پوچھا کہ عجیب حضرت ایک شخص سو رہا، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اب ایک آدمی آیا، راستہ نہیں معلوم اس کو، کس سے پوچھنا؟ سوہا سے والے سے پوچھنا؟ نہیں ہوشیار بیٹھے سے والے سے پوچھنا؟ تو بولے سونے سے والے سے پوچھنا۔ بولے کہیں کو؟ بولے بیٹھا سے والا بھی اس واسطے بیٹھا ہوا ہے، سونے والا اٹھا تو اس سے راستہ پوچھوں گا۔
उसका मतलब ये था कि हुजूर तो आराम फरमावे, हजरत ईसा जिंदा है तो जो आराम करे उनसे पूछ के चलना, नहीं जो जिंदा है उनसे पूछ के चलना। तो उन्होंने बोले नहीं जो सो रहा उनसे पूछ के चलना। बोले नहीं को, बोले जो बैठा हुआ है उन्हें भी इस इंतजार पर बैठा हुआ है, इन्हें उठा तो इससे अवस्था उठ गई। तो वहां वो ऐसे ही अंग्रेज जो है मुसलमान से पूछे गए थे कि तुम्हारे नवासे को करबला के मैदान में लोग कत्ल कर दिए, तुम्हारे अल्लाह में अभी क्या है, बचाए नहीं अपने नबी के नवासे। तो बोले झूठ बोले अल्लाह मियाँ को बचा बचा। अल्लाह मियाँ बोले मैं अभी बेटे कुछ नहीं बचा सका तो अपने नबी के नवासे को वहां से बचाऊं। पूछने वाला ईसाई आदमी ने बोला अल्लाह मियाँ बोले मैं अभी बेटे को नहीं बचा सका, बोला सूरी दे रही तो नबी के नवासे को कहाँ जाके बचाऊं, बोले अभी बेटे को ही बचाने में लगा हुआ हूँ, बोला मैं सूरी दी। तो मिर्जा से बोला पूछे ये हरी निकाह तो मोहम्मदी बेगम से अल्लाह मियाँ आसमानों में कर दिए हो, तो उन्हें ले बोला फिर, तो बोले फिर एक ढोंग रचा। उन्हें बोला कि 2.5 साल के अंदर मोहम्मदी बेगम फिर मेरे निकाह में आ जाएगी, इतने महीने में 18 महीने में उसका शौहर मर जाएगा, शौहर मरने के बाद 4 महीना इद्दत गुजार के फिर मेरे निकाह में आ जाएगी बोल के फिर पेशिन गोई करके पंपलेट छाप दिया। उस जमाने में बहुत छपते थे, अल्लाह का शुक्र है कि खाने में दालों के और दीगर जगहों को एक एक पोस्टर मौजूद है। अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह कभी इन नामदारों को अंजाम तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, ऐलान कर दिया। अब लोग बोले ठीक है अब ये देखिए, और बोला ये मेरी सदाकत का इम्तिहान है, अगर सच्चा हूं तो सच्चा हूं, नहीं तो जो चाहे सजा दो, मेरा इम्तिहान मेरे न्याय नहीं। वो 18 महीने हुए ना मोहम्मदी बेगम का शौहर मरा, ना उन्हें बेवा हुई, ना उन्हें इनके निकाह में। और गंदगी का ये हाल था अस्तगफिरुल्लाह कि मोहम्मदी बेगम का पैजामा और धोबी करने जहाँ धुलने जाता था वहां से लेके उसकी हिस्स तक सूंघता था। इस किरदार के हामिल शख्स को इंसानियत के लिए जो रंग है उसे कुछ लोग नबी मानते हैं, उन पर इबरत होना चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए, खरबूजा देख के रंग पकड़ता है। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, अल्लाह बेनियाज है। अगर अल्लाह ताला ने अपने नबी के गद्दारों और दुश्मनों के साथ ताल्लुक रखने की बुनियाद पर अल्लाह ने तुमसे ये दौलत छीन ली तो तुम कहीं नहीं। बाज़ अमाल ऐसे हैं कि उनकी वजह से ईमान सल्ब हो जाता है। हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसे हज के काबिल बना दे, पैसे अल्लाह दे दिए इतने पैसे कि अल्लाह के घर को जाके वापस आ सकता, उसकी कफालत में जो बच्चे हैं जाके आए तक उनके खाने पीने का सामान है, इतने पैसे हो गए मगर हज नहीं कर रहा। बेटी की शादी है, बच्चा पढ़ने वाला है, बेटे की शादी है, ये सोच करके जाऊंगा, ये कोई उज़्र नहीं। हज की फर्जियत के लिए रास्ते का अमन हो, जाने आने का खर्चा हो, जो ज़ेरे कफालत अफराद है उनके आने तक सफर के दरमियान उनका खर्चा इतने पे हज फर्ज है। हज फर्ज है, नहीं करा तो फिर अल्लाह को परवाह नहीं है, उन्हें यहूदी बन के मरे या ईसाई बन के। सल्ब ईमान का खतरा है। 2 पैसे की जायदाद का सगे भाई से झगड़ा हुआ तो सूरत देखना पसंद नहीं करते, और नबी के गद्दारों से तो नबी की तौहीन करते, उनके साथ दोस्ती किस बुनियाद पर रखते? इतना ताल्लुक आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमजोर हो गए है क्या? आज के मुसलमानों के पास न इबादत है न रियाजत है, अपनी अपनी जिंदगी पर निगाह डालो, है क्या हमारे पास सिवाय ईमान के जद्दोल के और हुजूर के दामन से वाबस्तगी और आपकी गुलामी के अलावा हमारे पास क्या है? अगर इसे भी हमने जाया कर दिया अपनी बदअकली से तो फिर हमारा क्या, हम कहाँ जाए? मानने वाले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर ताज्जुब नहीं होता, ताज्जुब तो उसके मानने वाले पर होता है। ऐसा शख्स और उसकी सीरत, ये चीजें उसका बेटा लिखे, उसकी माँ के हवाले से लिखे, और फिर भी उसको लोग नबी माने, इंसान माने, और उसके मजहब पर चले। मेरे भाई ताज्जुब की बात है, मगर वही है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह।
وہ ہدایت دینے پہ آتا ہے تو ہدایت دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا تو گمراہ کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اپنی سب سے محبوب بندے کی غلامی کا شرف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم نے اگر اس کی حفاظت نہیں کی اور اس کی اہمیت اور اس کی قیمت کو نہیں سمجھا تو ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں۔ اس لیے ان کا بائیکاٹ کیجیے، انہیں بچانے کی فکر کیجیے، اور جن اسباب سے یہ مرض پھیل رہا ہے ان اسباب کو دور کیجیے، ان دروازوں کو بند کیجیے جن دروازوں سے یہ بیماری پھیل رہی ہے، ان سوراخوں کو بند کیجیے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی ایک مسلمان کا قادیانی ہو جانا ہماری نگاہ میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی نگاہ میں بہت بڑا نقصان۔ حضور کی خدمت میں ایک عورت کو پیش کیا گیا، میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان پر چوری کا الزام تھا اور گواہی سے جرم ثابت ہو گیا۔ حضور نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب انہیں لے جانے لگے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میں میرے امتی کا ہاتھ کٹے اور مجھے تکلیف نہ ہو۔ جس کو ایک امتی کے ہاتھ کٹنے پر اتنی تکلیف ہوتی ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہو، امت کے افراد اس کے کٹ جائیں، اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی لیے ختم نبوت کا کام کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محترم ہیں اور آپ کے سلام پہنچتے ہیں۔ یہ اس کام سے وابستہ بھی رہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے اور ان سے میل جول مت کیجیے، ان کا بائیکاٹ کیجیے، انہیں مجبور کیجیے کہ وہ پھر اس گمراہی اور گندگی کو چھوڑ کر اسلام کی وسعت اور پاکی کے اندر آئے۔ میرے بھائی، میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا اور واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں، عقیدت میں اور تاجرت میں، نبوت کی حفاظت میں جو پیسہ لگ گیا، آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وہی تھا۔ اور جو وقت اس کام کے لیے لگ گیا پوری زندگی میں وہ وقت انشاءاللہ چمکے گا، اس سے زیادہ کوئی قیمتی وقت نہیں ہوگا۔ اور یہ سبق ایک مسلمان نے ہمیں دیا۔ اسی ملک میں 1834 میں ایک کتاب چھپی تھی جس کا نام لینا بھی ایک مسلمان گوارا نہیں کرتا۔ کتاب چھپی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس و گستاخی، انگریزوں کا دور، مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس زمانے کے مسلمان پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ہم سے 1000 درجے اچھے تھے دین کے اندر۔ اس زمانے میں آج سے 100 سال پہلے جو دین تھا مسلمانوں میں، گاؤں میں، دیہات میں، آج اس کا 10% بھی دین نہیں ہے، خدا کی قسم۔ آج حیدرآباد میں ہزاروں بیوٹی پارلر ہیں اور ہزاروں رنڈی خانے، کہیں قہوہ خانے کے نام پر اور کہیں مالش کے نام پر اور کہیں کسی نام پر جو ہے چل رہے ہیں، اور بے شمار اللہ عبادت فرمائے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اس سے مبتلا ہیں۔ ابھی پنگی کے اندر دھاوا ہوا، اس میں نام آئے تھے بڑے بڑے مسلمانوں کے۔ ایک یہ دور ہے، اور آج سے 60 سال پہلے کا دور اسی آندھرا کے اندر شاید یہ بھی علاقہ اس میں تھا کہ پولیس سیکشن میں عورتوں نے اپنی حفاظت، اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے، صرف ایک دولت ہے ان کے پاس عصمت، اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے جب وہ درندے ان سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہیے تو ان عورتوں نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے گاؤں کی باولیوں میں کود کر جان دے دی، لیکن اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ باولیاں بھر گئی لیکن انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اور آج بڑا طبقہ مسلمانوں میں سے، وہ تو اس سے پہلے کا دور، خدا جانے کیا ہو جائے۔ جلسہ ہوا، احتجاج ہوا، تجویزیں پاس ہوئی، ایک مسلمان جلسے میں سن رہا تھا، عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر تھی، الفاظ
फिर कभी सुनिएगा। जलसा खत्म हुआ, वो शख्स आया हज़रत शाह साहब के पास रहमतुल्लाह अलैह और फरमाया कि अगर मैं राजपाल को खत्म कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। शाह साहब ने फरमाया कि नाना जान से कह के जन्नत दिलवाऊंगा। एक मुसलमान के लिए और क्या चाहिए, इसमें ईमान पर खात्मे की भी जमानत है और जन्नत की भी जमानत है। शाह साहब से उसने कहा मिलेगी, फरमाया मिलेगी। अच्छी, उसने ₹1.25 ₹1.5 का चुना खरीदा और जब उस किताब का प्रिंटर राजपाल, उस जमाने में हिंदुस्तान में सुबह में कारोबार होता था, आपको 10-11 बजे दुकानें खुलती हैं। पहले सुबह जल्दी खुलती थी, दोपहर में बंद हो जाती थी, दोपहर में खाना खा के खैलूला करके 4 बजे फिर दुकानें खुलती। लाहौर का ये किस्सा है। राजपाल दुकान खोल के बैठा हुआ था, आजी वहीदुद्दीन उनका नाम था, वो आए और उन्होंने सीने में छुरा घोंपा। लाहौर उस जमाने में बड़े बड़े मारवाड़ी और बनिया रहते थे। आप लोगों ने तो शायद नहीं देखा, मैंने देखा है, अभी हवेलियां मौजूद है। शोर मच गया, गाजी मदीन गिरफ्तार हुए और फिर उन पर सूली का फैसला हुआ। तफसील से इंशाअल्लाह फिर किसी मौके को सुनाऊंगा। जब सूली का फैसला हुआ तो उस वक्त मुल्क में जितने टॉप के बैरिस्टर थे, उस जमाने में लॉ इंग्लैंड में पढ़ के आते थे, उन्हें बैरिस्टर बोलते। तो जितने बड़े बड़े बैरिस्टर थे वो आए गाजी इल्मुद्दीन का मुकदमा लेने। हर शख्स चला, वहां जब पहुंचे तो टॉप के बैरिस्टर से तो मशवरा हुआ कि भाई हम सब आए हैं उसका मुकदमा लड़ने के लिए। उनमें जो सबसे टॉप की पोजीशन थी, बोले भाई आप वकालतनामा भरिए, हम लोग आपका ताउन करेंगे। तो मुलजिम से वकील को मिलने की इजाजत है। बैरिस्टर साहब ने कहा कि मुझे मुलजिम से मिलने दिया जाए। दिया गया सरकारी कवानीन के मुताबिक। उन्होंने जाके गाजी इल्मुद्दीन से कहा कि अगर आप थोड़ी मदद करें तो मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ के तुम्हारी जान बचा देता हूँ। गाजी इल्मुद्दीन बोले मैं गरीब आदमी हूँ। बोले तो मुंह पे हाथ रख दिए, बोले कोई पैसा कोई दौलत नहीं, तुमसे ताउन का ये मतलब नहीं। बोले फिर क्या? बोले बस मैं जैसा बोलूं अदालत में बयान दे, मैं जो बोलूं वो बयान दे। बोले क्या बोलूं? तो बोले जज के सामने बोलना कि जिस वक्त राजपाल को छुरा मारा उस वक्त मैं गुस्से से पागल हो गया, मेरी अकल जो है वो हो गई, मैं गुस्से से पागल हो गया, मैं बौखला गया, मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करूं। अल्लाह ताला समझे सुन वो समझ अता फरमाए। फरमाया नहीं बैरिस्टर साहब, ये नहीं बोल सकता, ये नहीं बोलूंगा। अंग्रेज की अदालत में भी और कल अल्लाह की अदालत में भी मैं यही बोलूंगा कि अल्लाह पूरी जिंदगी पागलपन में गुजरी, एक लम्हा था अक्लमंदी का जो हुजूर के लिए काम आ गया। मैं उस अपनी जिंदगी के कीमती लम्हे को कुर्बान नहीं कर सकता। मौत तो आज भी आएगी और कल भी आएगी। आज बच भी गया तो फिर कुछ दिन के बाद मौत आएगी, मगर जिंदगी के इस अमल को जो पूरी जिंदगी में काम का एक ही अमल है, मैं इस अमल को जो है बेकार नहीं कर सकता। कल अंग्रेज की अदालत में भी और इंशाअल्लाह अल्लाह की अदालत में भी यही कहूंगा कि अल्लाह पूरी जिंदगी आपकी मासियत और पागलपन में गुजरी। अक्लमंदी का वो लम्हा था जो हजरत आयशा, हजरत खदीजा और हुजूर के लिए काम आया, वरना पूरी जिंदगी बेकार। मेरे भाई ऐसे ही इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी में वो लम्हे नुमाया होंगे। मरने के बाद जो खत्म नबूवत के लिए लगेंगे वो पैसे इंशाअल्लाह नुमाया होंगे, जो खत्म नबूवत के लिए लगेंगे वो मेहनत इंशाअल्लाह आंख बंद होगी तो पता चलेगा कि सबसे कीमती मेहनत थी जो अल्लाह के रसूल के ताज खत्म नबूवत की हिफाजत में काम आई और उसकी हिफाजत